Pause. Stop. आपण माने तंत्र साधनारे कौन विश्वास करती? आपण मानू कौन लगे सतरे जड़े तांत्रिक जनकर अनिष्ट करें? हाँ, यह सत। एक तांत्रिक एक अंचल को मध्य धूलिसात कर दे पारे तार तंत्र बल। आजिर ए कहानी आमे से विषय जानिबा। चिकित्सक सौरभ मिश्र परिवार कहिले तात सदाशिव मिश्र न्यायालयर विचारपति, जननी माधवी मिश्र महाविद्यालयर अध्यापिका, भगिनी शिवानी मिश्र एक नृत्य शिक्षयित्री, जया शुभलक्ष्मी मिश्र और तनया आकांक्षा मिश्र, तनय साई प्रसाद मिश्र। ये परिवार टी को देखिले लगे स्वर्गर समस्त सुख एठारे सते विधाता पिछाड़ी दे अछि। निशा मुख समय जेतेबेले समस्ते कार्यालय गृह को करंती प्रत्यावर्तन, दुई शिशुंकर क्रीड़ा कौतुक देखी आनंद रूपक रत्नाकर हजि जाती। उषार आगमन रे समस्ते सूची होई जेझा स्थान रे जीए बसी पड़िले। आज होची पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी। कलिंगर समस्त नर नारी माने एही दिनटी को सांब दशमी पर्व रूपे पालन करती। विश्वास अछि द्वापर जुगरे प्रभु मुरलीधरंकर कुमार सांब एक तपस्वींकर अभिशाप हेतु कुष्ठ रोगरे पीड़ित होइथिले ओ प्रभु मिहिरंकर पूजा अर्चना करिबा द्वारा से कुष्ठ रोगरु आरोग्य होइथिले। एई जे पूर्व दिगे दिशिलाणी तपनंक रश्मि। खग नीड़ करीण परित्याग नीलांबर रे आहार अनुसंधान निमंते धांती अन्यत्र। एई दिनर एक विशेषत्व होची अहन समय सवितांक पूजा करा जाउथिला बेले निशिरे चंद्रमांक पूजा करा जाए। बुढ़ा चकुड़ी, काकेरा, छणा पिठा, खेचड़ी, डालमा इत्यादि प्रभु को अर्पण करा जाए। सदाशिव मंत्र उच्चारण कले। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। सर्वे एकत्र होइण करुथांति भोजन। एई समय आकांक्षा कहिला, साई आ बाबा आ मु तते खुआई देबी, मो धन आ मु तते खुआई देबी, आलो आ ओलो आ। माधवी देवी, भल अनुज भ्राताटिए तू पाइचु रे माँ। देवी शुभलक्ष्मी, जेतेबेले आकांक्षा छोटटिए थिला सबुबेले मते कहि मामा मते डाक्तरखाना केते पैसा दे तुमे आ बाबा आनीथिल, मो पे सेंती भाईटे नहीं आस, मु ताकू गेल करिबी, ता संगे खेलिबी, ताकू काखेकी बहुत बुलिबी। शिवानी देवी, आओ भाई की पाईगला परे आमर सोना दुहिता आमको समस्त को भूली गलानी। आकांक्षा, मो कहारी के भूलिनी, मो समस्त को भल पाए किंतु भाईटी को टिके अधिका भल पाए। माधवी देवी, हाँ राजपुत्र परी भाईटीए तू पाइचु रे माँ। तुषार परी कलेबर, शशांक परी मुख, घन परी केश, पुणी शिरे केकिर शिखा, मृग परी नयन, खड्ग परी नासिका। एमती तते ठाकुरे सबु जन्मरे एई भली भाईटीए तते दियंतु। हौ रे माँ। तापरे आकांक्षा साई की खूब जोरे चापुड़ी धरिला। साई दीदी बहुत काकेरा आज खाई सकाळे, सबू तो ऊपर बांती करदेवी। हे भगवान, हे छुआटा सब बड़े आर एमतिया कथा गुड़ाक मु तो संग कथा हेबिनी। दीदी दीदी हो हेला बाबा आ मु तते खुआई देबी, आलो आ। साईकाल मुहूर्त। साई आकांक्षा को कहिला, आज बा बुलिबाकू। आकांक्षा टिके रहीगला।
ଏ ସମୟରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାଟା ବାବା ଠିକ୍ ହବନି। ଏ ସମୟରେ ଯିବାଟା ଆରେ ଆ ନା ଦିଦି, ଆ ଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଆ ମନା କରନା, ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ମୋ ଦିଦି। ହଉ ଚାଲ ବାବା। ଆକାଂକ୍ଷା ସାଇକି ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ଆକାଂକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନ ବୋଲି ମାନ ନେଇଛି ସାଇକି। ସାଇର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହିଛି ନା, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମା ସମାନ। ତେଣୁକରି ସାଇକି ନିଜର ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ମନେ କରେ ଆକାଂକ୍ଷା। ଦୁହେଁ କର ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ସାଇ ଚମକିକି ଦିଦି ବୋଲି ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଯାହାର ଚିତ୍କାରରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଥିଲା ଭୁଜଙ୍ଗମ। ଆକାଂକ୍ଷା, ଆରେ ଆମେ ତ ଏକ କାନନ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ସାଇ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁହେଁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆଗରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଜଣେ ବସିଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଏ ଘୋର ତମସା ଭିତରେ ପୁଣି ଏଠି କିଏ ବସିଛି? ଥିଲା ଏକ ନାରୀ, ମୁକ୍ତ କେଶ, ଦେହରେ ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର। ବଡ଼ ଭୟାନକ ଦିଶୁଥିଲା ମ ସିଏ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହଉଥିଲା ଯେପରି ସିଏ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଲା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ନାରୀ ଏକ ଦ୍ରୁମ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ସାଇ, ଦିଦି ମତେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଛି। ଦିଦି। ଆକାଂକ୍ଷା, ବାବା ଡରନା, ମୋ ଭାଇଟା, ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା, ଓଲୋ ଡରନା, କିଛି ହବନି ତୋର। ଆମେ ପଳେଇବା, ଆମେ ଅରଣ୍ୟରୁ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ପଳେଇବା, ତୁ ଆ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନାରୀ ପୁନର୍ବାର ଆସି ତା ସ୍ଥାନରେ ବସିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ବରଡ଼ପତ୍ର ପରି ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏଥର ସେ ନାରୀ କହିଲା, ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବା ମନା। ଅପରାହ୍ନ ପରଠୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆସିଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ। ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଧଇଁସଇଁ ହେଇକି। ସାଇ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ନାରୀ ଉପରେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଦୁହେଁ ପୁଣି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ କେହି କିଛି ପଚାରିନଥିଲେ ସେ ଦୁହେଁଙ୍କୁ। ଦୁହେଁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସାରି ସମସ୍ତେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି। ବେଭାବରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:35। ଅଚାନକ ସାଇ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଯାଇ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗନ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସାରା ଗୃହରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଚିତ୍ରବାନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିନା କାରଣରେ ଏ ଅନଳ କାହୁଁ ଆସିଲା? ଏ ତ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବିସ୍ମୟର ସହ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କ୍ଷଣିକ ପରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ଯେମିତି କିଛି ବି ଘଟୁନାହିଁ ଏଠି। ଏହି ସମୟରେ ସାଇ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୋର ସାରା ଶରୀରରେ କିଏ କଣ୍ଟା ଫୁଡେଇ ଦଉଛି। ସତକୁ ସତ ସାଇର କାୟାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି କଣ୍ଟା ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଇଏ କିପରି ସମ୍ଭବ?
ଜଣେ ଏତେ ଭିତରେ ବସିଛି, ତା ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଫୁଟେଇଲା କିଏ? ପୁନର୍ବାର ସେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜିନିଷ ପତ୍ର ଛିନଛତର ହେଇ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୂରରୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା ଶ୍ୱାନ ଓ ଶୃଗାଳଙ୍କର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି। एकबार ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ, କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କାହାରି ମୁଖରେ କିଛି ବି ଭାଷା ନଥିଲା। ମାଧବୀ ଦେବୀ ଜାହ୍ନବୀ ତରଙ୍ଗିଣୀରୁ ଆଣିଥିବା ସଳିସକୁ ସାଇ ଉପରେ ଓ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କି ସମ୍ବେଇ ବେଚେତା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାଇ। କିନ୍ତୁ ଚେତା ଫେରି ପାଇବା ପରେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହୁଥିଲା। ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇ ବିଭତ୍ସନା ନାରୀ। ଖାଲି କହି ଚାଲିଥିଲା ସାଇ, ଏଇ ସେଠି, ଏଇ ସେଠି, ଏଇ ସେଠି, ଏଇ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏଇ ସେଠି। ସମସ୍ତେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସାଇ କାହା କଥା କହୁଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବଖାଣି ବସିବ, ସମସ୍ତେ ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଏକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୱାନ ଜଣିକ ସାଇର ହସ୍ତକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଏକ ପିଶାଚୁଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ମୋ କହିବା ଯଦି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ କାଲି ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଯିବା ମନା। ମାଧବୀ ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅପରାହ୍ନ ପରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ଅଛି ମା। ଆଜକୁ 200 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏଇଠାରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଦେବ। ମହିପାଳ ଜଣିକ ଜଣେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳି ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀଙ୍କି ଭଗିନୀ ଓ ମାତା ଓ କନ୍ୟା ପରି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଜଣେ ରାଣୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଦେବୀ ପଦ୍ମାଳୟା। ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଚଞ୍ଚଳା ଓ ପୁତ୍ରର ନାଁ ଥିଲା ରୁଦ୍ର। ଏକଦା ଗୋରା ସରକାର ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ତାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେଥିରେ ଯେପରି ସେ ଫେଲ ମାରିଗଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲେ, ତୁମର ଏସବୁ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ସହିତ ସମାନ। ତୁମେ ତ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରିକୁ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଭାବୁଛ। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ଦଖଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନରମାନେ ଧନୁତୀର ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ଗୋରା ସାହେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଗୋରା ସରକାରକୁ ତୁରଙ୍ଗମ ତାର ଚରଣରେ ତଳି ବିକୃତ କରିଦେଇଥିଲା ଓ କିଛି ଗୋରା ସରକାରକୁ ହସ୍ତି ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି କଚାଡ଼ି ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ଆପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଏକ ନାରୀ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ମମତା, ଯିଏକି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିପାରେ। ତାକୁ ସିଏ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଦଖଲ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣିକ ସେୟା ହିଁ କରିଥିଲା। ଜାମିନୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଶୈଳ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଶିଳାକୁ ସିଏ
ମନ୍ତୁରା ଫୁଲ ଦେଇ ଜୀବନ୍ତ କରାଇ ଦେଇଥିଲା ଓ ସେ ଶିଳାଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ବାରିଦ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବର୍ଷା ଋତୁ ନଥାଇକି ବି ନିରଦ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଗଗନରୁ ଏଇ ଧରାଧାମରେ। ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଚମକ ଥିଲା ସୌଦାମିନୀ ଓ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ବହୁଥିଲା ପ୍ରବଞ୍ଚନ ଓ କୁଳିଶ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିଲା। ଅଶନିର ଆଘାତରେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ତାର ସାନ ଭାଇକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା, ଭୁଜଙ୍ଗର ଆକ୍ରମଣରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ମମତା। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅନାହାରରେ ରଖିବା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମନ୍ତୁରା ଫୁଲ ପକାଇ ମାରି ଦେଇଥିଲା ଓ ତାରି ପରେ ତାର ମାଂସକୁ ସପ୍ତ ଜିହ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ନାରୀକୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଆର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଗଲା ଏତେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ଘଟଣା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆ ପରେ ସିଏ ସିନା ମରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ। 100 ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ରୁଧିର ପାନ କଲା ପରେ ସେ ଖୁବ୍ ବଳିୟାନ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନେକ ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଅପରାହ୍ନ ପରେ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଧବୀ ଦେବୀ, ତେବେ ଏହାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଆମେ କିପରି ପୁଣି ଆମ କୁଳ ପ୍ରଦୀପର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ? ଅଛି, ଏ ଘରେ ଏକ ହନୁମାନ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ହଁ, ଏ ଘଟଣାର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୌରଭ ହେଉଛି ସେ ଜନ୍ମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରାଜା। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୌରଭର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମର ପଦ୍ମାଳୟା। ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମର ରୁଦ୍ର ଓ ଚଞ୍ଚଳା। ତେଣୁକରି ସେ ନାରୀ ମମତା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନାତିକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାର ରୁଧିର ପାନ କଲା ପରେ ସିଏ ନିହାତି ଖୁବ୍ ବଳବାନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜପୁତ୍ରର ରକ୍ତ ତାର ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ତାର କେଶ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ହନୁମାନ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପଣ୍ଡିତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଉପରକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ସାଇ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତଳକୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନଥିଲା। ସତେ ଯେପରି କେହି ତାକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଘୁରଉଛି। ତା ଦେହ ସାରା ଖାଲି ବିକୃତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ଓ ଧାର ଧାର ରୁଧିର ଚଟାଣରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣିକ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଦ୍ୱାନ, ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ। ସେଇ ପିଶାଚୁଣୀ କହିଥିଲା, ଛାଡ଼ିଦେବି? ଛାଡ଼ିବିନି, ଆକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ 99ଟି ରାଜପୁତ୍ରର ରକ୍ତ ପାନ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜପୁତ୍ରର ରକ୍ତ ପାନ କଲା ପରେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଖୁବ୍ ବଳବାନ। ବିଦ୍ୱାନ, ନା ନା, ତତେ ସେସବୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ପୁଷ୍ପଟିଏ ଧରି ତା ଉପରକୁ ପକାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାକୁ ବି ସେ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିଗଲା। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ବାରି ତା ଉପରକୁ ପକାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୱାନ ଜଣିକ। ତାପରେ
ତା ଆତ୍ମା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପରେ ସାଇର ଆଉ କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅପରାହ୍ନ ପରେ ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ କେହି ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଅରଣ୍ୟ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ କେବେ ବି ଯିବେନି, ନଚେତ୍ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ କେଶ ବି ନେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣି ବି କରିଦେଇପାରେ। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ନିଶାମୁଖ ପରେ ଯିବା ମନା। Lock screen. Double tap to activate. Recorder. 2049 standard quality. Mark. Button. Pause. Button. Stop.